peace we often forfeit. Hello everyone, we welcome you all for this very special and unique online program to release the Kannada book Prayer Every Day. We thank you all for joining us and we hope you will be with us through the program. We had to make this program online, especially after a setback in Dad's health, and thank you all very much for standing with us during this time of crisis when Daddy was sick. He is now fine because of your prayers and by the grace of God. The word prayer is taught almost in every page of the scripture. It is so commonly used, but so sadly misunderstood. Prayer is not a magic wand. Prayer is not to force God. Prayer is not to change God's mind. Prayer is not a blank check for God to sign. We are taught so clearly in the scriptures that we should pray knowing God's mind and we should pray according to the written word of God. We have made an exclusive attempt to teach the Christian world to pray according to the word using God's word. As you use the devotional Better Every Day, this companion book will help you pray meaningfully in context. Shall we ask the Lord to bless this program as we dedicate this book? Father God, we thank you that we can come to you just as we are. Lord, we can talk to you just as we are, and you are there to listen to us. So Lord, as we begin this program, to bless this book and to dedicate this book for your glory, Father, I pray that you will help us to only glorify your name. We thank you for your word, which teaches us how to pray. We thank you for the Holy Spirit, which helps us to understand your word and to pray in spirit and in truth. We ask you to be with us and bless us as we listen and learn to pray from you. In Jesus' name we pray. Amen. It is my joy and pleasure to introduce Uncle Vijay Hebal, who has been a banker for many years. He's come all the way from Bangalore. Thank you, Uncle, for being with us. He now banks the scriptures in the hearts of people. Uncle has been in Dharwad. He's been working as a director of Ambassadors for Christ, which was founded by Augustine Salins, who was called the Weeping Prophet of India. Uncle now currently is in the board of the Urban India Ministries. Thank you, Uncle, for being with us. Such an honor to have you. Yeah. Thank you, brother, for coming. It's such a joy to have you with us. Thank you. Thank you. God bless you. We are very much honored to have Auntie Jessie Hebal, who was the professor and head of the department of the chemistry department in the Kittle Science College, Dharwad. She is now involved in ministry, in family ministry along with Uncle, and also the Dean of Urban India Ministries and Family Research and Training Institute. Welcome, Auntie. Thank you for being with us. Thank you so much for coming. It's a joy to have you with us. We now have Annan Manivannan, who has been a missionary in the Blessing Youth Mission for the past 30 years. His contribution has been vital, and Annan has married Ruth Manivannan from Karnataka, and we want to appreciate you, Anna, for the cross-cultural marriage. Manivannan Annan is blessed with a daughter and a grandson. His daughter is a dentist and his son-in-law is a medical doctor. They both are serving the Lord in the mission hospital in Rexall, Bihar. Thank you, Anna, for being with us. Thank you. Thank you, Rita Kanti Akka, for joining us. It's such a joy to have you with us. Akka works as the first division officer in the Basil Mission English Medium School in Dharwad, and she helps us in all our
Kannada literature for many, many years. She is the backbone of our Kannada literature. Thank you, Ritaka, for coming all the way. Thank you. I mean, it's a joy to have this. We now have Annan Manivannan to share a few words with us. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತನ ಬಲವು, ದೊಡ್ಡ ಬಲವು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತನ ಬಲವು, ದೊಡ್ಡ ಬಲವು. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ಒಲವು. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ಒಲವು. ಶೋಧನಾ ಕಾಲಾದಿ ಶಾಂತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ. ಶೋಧನಾ ಕಾಲಾದಿ ಶಾಂತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ. ಉಂಟು ವೇದನೆ ಹುಟ್ಟಲು ಕೋಪುದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಉಂಟು ವೇದನೆ ಹುಟ್ಟಲು ಕೋಪುದು ಭ್ರಾಂತಿ. ರೋಗ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬೇಡು, ನೀನು ಬೇಡು. ರೋಗ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬೇಡು, ನೀನು ಬೇಡು. ಆಗ ಬೇಗನೆ ಕಷ್ಟವು ಹೋಗುವುದು ನೋಡು. ಆಗ ಬೇಗನೆ ಕಷ್ಟವು ಹೋಗುವುದು ನೋಡು. ಹೌದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಭಕ್ತರ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಉಸಿರಿಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಂತೇಳಿದರೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ತನ್ನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಲಹೀನ ಕ್ರೈಸ್ತನು ತನ್ನ ಮೊಳಗಾಲನ್ನು ಊರುವಾಗ ಸೈತಾನನು ನಡುಗುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ತುಂಬವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 650 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ 25 ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಸ್ ಜಾನ್ 17. ಯೋಹಾನ 17 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಮೋಸೆ, ಸಾಮ್ಯೇಲನು, ದಾನಿಯೇಲನು, ದಾವೀದನು, ಎಸ್ರನು ಮತ್ತು ನೆಹೆಮೀಯನು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆತನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಕಲಿತುಕೊಟ್ಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲು ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕದು, ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕದು. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಒಂದು ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೋಷನ್, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಅನುದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅನುದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಧ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಚೇತನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ನವಚೇತನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ನವಚೇತನವು ಅದು ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಸಹ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೋಧನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು, ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಬರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ, ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 26 ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲಂತೇಳಿ ಧ್ಯಾನವಾಗಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇದದ ಆಧಾರ ವಚನಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಆಧಾರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಓದುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಯಕೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು 12 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಲೇಕರ್,
ಮಿಸಸ್ ಎಸ್ತರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಡೆರಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್, ಮಿಸ್ ತಬಿತಾ ಜೋಗುಳ್, ಮಿಸಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೋಗುಳ್, ಮಿಸಸ್ ರೂತ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಗೌಡ ಬಿರದರ್, ಮಿಸಸ್ ಸಲೋಮಿ ಬಸ್ಮಿ, ಮಿಸಸ್ ಸಿಂಚನಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಆಂಟನಿ, ರೆವರೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ನಲ್ವಡೆ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಿಸಸ್ ಶೋಭಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ರೀಟಾ ಕಂಠಿ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದ ಪೌಲನು ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆಯಾಗಿಯೂ ಬಯಕೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Our God is a God of languages. We now have Uncle Vijay Hebbal to share God's word with us in Kannada. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಲಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ರಿಂದ 20 ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪೌಲನ ಬರಹಗಳ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸುವಾರ್ಥ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆ ಸತ್ಯಾರ್ಥದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವ ಜನರೇ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಸುಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 6 ಆತ್ಮೀಯ ಆಯುಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 14ರಿಂದ 17 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು, ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ, ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೆರಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ.
ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ಎಂಬಂಥ ಈ 6 ಆತ್ಮೀಯ ಆಯುಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ 18ರಿಂದ 20 ವಚನಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಆ ಆಯುಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಾರ್ಫೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮರದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ 7 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಥವಾ ಅವಿರತವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂಥ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನೇ ನಾವು ಶಿಸ್ತುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗಿರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವೇ? ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವ ಸೇವಕರು ಕೂಡ, ಬೋಧಕರು ಕೂಡ, ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ತೋರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯವನಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಣ್ಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಯ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಉತ್ತರ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೋ, ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೋ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಯಾವ ಸಮಯ ಬೇಡ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ, ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಬೇಡ, ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಂಡು, ಯೇಸುವೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವೆ. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ನೋಡೋಣವೇ? ಆತನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ? 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಆವರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ದಾವೀದನ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣವೇ? ಆತನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ಕೀರ್ತನೆ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ 119ನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ವಚನ 164ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ನೀತಿ ವಿಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಸಾರಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೋಡಿ, 3 ಸಾರಿಯಿಂದ 7 ಸಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದು, ಗತಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನ್ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ತಾಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲೆ ಇತ್ತು, ಅದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರಗಳನ್ನು ಆತನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಪೌಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16-13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೃದಯದ ಬಯಕೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಮೊಣಕಾಲೂರಬೇಕು, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ಇರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೌಲನ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಬೌ ಮೈ ನೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್ ದ ಫಾದರ್. ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೌದು, ಆದರೆ ನಾವು ಉರಿಯುವಂಥ ಕೆಂಡಗಳ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಜಳವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸಭೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇ ರೇಸ್ಡ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರು ಏಕ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿಧವಾದಂಥ ಅಥವಾ ವಿಧವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಥರಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ತಿಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಮನವಿಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಥರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಡೆ ಬಿಡದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇನ್ಸೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೈಡೆಡ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ರೋಮಾಯ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೂದನ ಪುಸ್ತಕ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ವರಗಳು ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವುದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತರ ವರಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 2ನೇದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ ರೋಮಾಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಾನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಆ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂದು ಆತನು ಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಮನವಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಫೆಸ 3:20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನು 4ನೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 2ನೇದಾಗಿ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನು 4ನೇದಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 18ನೇ ವಚನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಪದವನ್ನು ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಚ್ಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 2 ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು, ವೈರ್ಯ ಶೋಧನೆ. ಮತ್ತಾಯ 26:41 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. 2ನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಶಿರಸ್ಸ ವಹಿಸುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಯೆರೆಮೀಯ 33:3ನೇ ವಚನ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 33:3 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನೀನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ? ಆತನಿಗಾಗಿ, ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 2 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಯಿ ದುಡುಕಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೊಂಚವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂಬಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಸ್ತು ಆಗಿದೆ.
ಐದನೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಮೊದಲಿನ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಡೆಬಿಡದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪರ್ಸಿವಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಮೊಂಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾಕೆ ನಿಧಾನಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರಾಹೇಲಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಗಿವ್ ಮೀ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಐ ಡೈ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವನ್ನು, ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡದೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರನಾದಂಥ ಜಾನ್ ನಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಿವ್ ಮೀ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ ಐ ಡೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಒಂದು ದೇವರ ಕಡೆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಗಿವ್ ಮೀ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಯಾಕೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 2 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ವಿಳಂಬಗಳು. ದೇವರು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಲಾಜರನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಮತ್ತು 15 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲಾಜರನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ? ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಡ ಮಾಡಿದ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಥಳು, ಮರಿಯಳು, ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದಂಥ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ನಿರಾಕರಣೆಗಳು. ಪೌಲನ ಶೂಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕೊರಿಂಥ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಮತ್ತು 9 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪೌಲನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಪೀಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು, ದೇವರು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಪೀಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು 3 ಸಾರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು? ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೌಲನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ದೇವ ಭಕ್ತರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ದೇವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ಮೈ ಗ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು, ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ಆತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 6ನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ಎಡೆಬಿಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನು 6ನೇದಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಜ, ನಾವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಯೋಹಾನ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ 2 ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು. 2ನೇದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ 2ನೆಯ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂದು ಲೋಕವು ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿವೈವಲ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತ, ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಭೆಗಳ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸಂಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಶ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೇಯರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಥರವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ, ಮತ್ತು 2ನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ, ಸಭಾಪಾಲಕರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜನರು ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡುವುದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನವಿಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಪಡಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಸದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. 2ನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಗಳನ್ನು ಆತನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಭಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪು ಆಯಿತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಭಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೀಗಾಯಿತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯವರು ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ದಿವಸ ಅಂತಂದರೆ 11ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ 2024ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅವರು
ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ದಿವಸ ಆ ಸಭೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತಾಸುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ಇವರ ನೆನಪು ನೀನು ತಂದಿದ್ದಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು, ಅವರನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಿಸು, ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಸಮರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾನು ನೀನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೀವಿಸಲಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಗು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೂಗು ಆಗದೆ ಹೋದರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗ್ತದೆ, ಸಭೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಸಮರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಚ್ಚರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. Thank you. Thank you, Uncle Vijay Hebal, for that beautiful exposition and for shedding so much light on prayer. Now, Auntie Jessie Hebal will come and dedicate and release this beautiful book on prayer, and she will dedicate the book and pray for the book that it will be a blessing to many. ಸಹೋದರ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಾಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ, ಅರಿಕೆಯೊಡನೆ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರು ನೀನೇ. ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೂ ಗುಂಪಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಹೋದರ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರತರುವಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಓದುಗರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಓದುವಾಗ, ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ ಓದುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಇನ್ನೂ ಉಜ್ಜೀವನವಾಗುವಂತೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಡೆಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ತ, ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನೀನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಹೋದರ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. So this copy is for you. Thank you so much. Thank you. Thank God for this great day of dedicating this book, Prayer Every Day, in Kannada for the glory of God and the good of the Kannadiga Christians all over the world. We want to thank God for His presence that has been with us from the beginning of this program, and God's rich anointing on Brother Vijay Hebal while he was preaching to us from that great warfare passage in book of Ephesians, 6th chapter. And now it is my pleasure to honor our missionary, Mr. Y. Paul Dinagaran, who has been a missionary from Tamil Nadu in Karnataka for 31 long years. It was my privilege to work with him consistently, even from his student days. So he has always been my disciple. And he and his wife, Ruelia, are blessed with 3 children. And their eldest son is a dentist in the Scudder Memorial Hospital in Ronipet near Vellore. And I really praise God and thank God for the humility and the sincerity and the faithfulness with which this dear friend of mine has labored all these years to reach out to the unreached and to revive those who are already inside the fold of God. Paul, please come. I want to bless you with the first copy of this book. Thank you and God bless you. It's such a wonderful privilege and time. I cannot forget the number of years that we spent together in the field. Thank you, Okay, René. God bless you. Thank you René, for this Thank precious book on prayer. Yes, praise God. Then I want to present another copy to Mr. Vijay Hebal, the speaker of the day. I didn't understand Kannada, but I understood the message that he preached. Praise God for that. Wonderful. Thank you, brother. Thank you. Next copy goes to Manivannan, missionary who has been in Karnataka for several long years. And he also has been my disciple from his student days. So it is my privilege to encourage youngsters who started their career quite early in the mission field and have been working so consistently and faithfully all these years until their retirement and now beyond their retirement also. One, it is my privilege to give you this book. God bless you. You have been a great blessing to me also. Thank you. God bless you. Next copy goes to Rita, that is Manivannan's beloved wife's younger sister. Rita has been a great blessing to us. I know her from her youthful days, especially her dad, who was a CSI pastor or a presbyter. Such a very faithful and humble man of God.
And he came to open up several of our new churches in the mission fields. And he was a source of encouragement. And when there were pastors and presbyters who were looking at these parachurch organizations with a suspicious eye, his daddy would tell them, you see, they are all the extension of our ministries. They are para. They are not against us. They are parallel to us. So that kind of interpretation he gave. And so many presbyters of CSI in the Karnataka diocese started cooperating with us, encouraging us in the mission fields, especially in the pioneer work. And her mother, Rita, her mother was a nursing superintendent in the government hospital. Such a faithful, sweet lady. Always with a godly smile, Christian smile, I would call it. So this entire family has been very close to us. They are more than our family friends, one in the Lord. Rita chose to remain simple all these years for the sake of the family and also for the sake of the commitment to God's work. Rita, it is my privilege to bless you and honor you with a special copy of this book for which you labored so much day and night, I know. How many times I called you and disturbed you. And you are always very patient to answer my questions whenever you wanted to check some translation passage with me. Thank you, Rita, and God bless you. Akka Rita will now share a few words. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವವು ಮತ್ತು ಆಳಗೊಳಿಸುವವು. ಇಂದು ಜೂನ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು. ಇಂದಿನ ಧ್ಯಾನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳ ಮೂಲನಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಂದಾರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾನಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೆಳಕುಗಳ ತಂದೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತ್ವವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನೆರಳೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿರುವ ನೀನು ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಿ. ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನೂ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವಾತನೂ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆದರಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಜಾರಿದ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಭೆಯ ಒಳಗಿರುವವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿರುವವರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೀಡು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನು ಬಯಸಿದಂತೆ 2ರಷ್ಟು ನಿನ್ನಾತ್ಮನನ್ನು
ಕೊಟ್ಟರೂ ನಮಗೆ ಸಾಲದು ಓ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಓ ದೇವರೇ, ನಾವು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಲ ಹೊಂದಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಸುವಾರ್ತಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಲೋಲುಪತೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರಿಸು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಎಲೀಯನ ದಿನಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡು. ಅಪೋಸ್ತಲರ ದಿನಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರಂಥ ದಿನಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. ಜೋನಾಥನ್ ಗೋಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಇವಾನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ರವರ ದಿನಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡು. ಹೇಗಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಓ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬದಲಾಗದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. Daddy is here again to speak to us. This day, that is the 4th of June 2024, I believe is a great day under the economy of God for the Kannada speaking Christians, not only in the state of Karnataka in India, but also all over the world. ಈ ದಿನ 4ನೇ ಜೂನ್ 2024 ದಿನ ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. So much of prayer soaked labor has been going on for several long months, day and night, by committed individuals to bring this book out in this language of Karnataka. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ದೇವರು ಸೇವಕರುಗಳ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. According to the blessings and benefits that the readers and users of this book would receive, God would reward individually and collectively all those in some way or other were involved in the publication of this beautiful book. ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. This book was first published in English in November 2020. That was 4 years ago. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. Then it was published in Tamil in the same year. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And last year this was released in Telugu in the city of Guntur with a gathering of large section of Christians, including 300 to 400 full-time servants of God. ಗುಂಟೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 400-500 ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. Today, by the grace of God, we have it in the 4th language, that is Kannada. ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕನ್ನಡವೇ. Under God, as He leads us, the next release would be in our national language, Hindi. ದೇವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. And Mr. and Mrs. Sudhanshu Kadam in Nagpur are working on it day and night, including typesetting and proofreading. And this morning, very accidentally, he rang up to me to say that they have completed 9 of the 12 months. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ
ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಂಶು ಕದಂ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. So that becomes a 5th language edition. ಅದು 5ನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. And we need to go another 5 languages if we have to really make it a companion to the 10 languages in which Better Every Day is already published and in very wide circulation. ಅನುದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Now I want to make the offer for all those who are viewing this program, watching this program. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. All the full-time servants of God, in whichever part of India you are staying or laboring or working, you see a number there on the screen. You please send your full postal address with your telephone number to that WhatsApp number, and we'll immediately send you a free copy of this book. What do you call it? This thing? ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Anudina Prarthana. We'll send it to you free and postpaid. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. So today is the 4th of June. ಇವತ್ತು 4ನೇ ಜೂನ್. And we give you this offer only for 15 days. ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ 15 ದಿವಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. So if you send your full address with your telephone number before the 20th of June to the WhatsApp number you see on the screen, this book is yours for free. ಜೂನ್ 20ರೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. For non-full-time believers, non-full-time servants of God, if you are just a Christian, you want to have a book, you have to pay only 200 rupees. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು ನೀವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಇದು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. And you have to add 50 rupees for postage. ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. If you order 10 or more copies, you will get 30% discount. 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. Get as many copies as possible. Yes, and flood the Kannadiga Christendom with this book, so God would pour over all of us a spirit of prayer and supplication and intercession. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರವಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹರಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Once again, for full-time servants of God, the offer is till the 20th of June. If you send your full address and telephone number to the WhatsApp number you see on the screen. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು 20 ಜೂನ್ನರೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ನಂಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. For others it is 200 rupees plus 50 rupees for postage. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ. Thank you, dear brothers and sisters, for watching this program online for so long. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Shall we close this with a word of prayer? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. Gracious Heavenly Father, we thank you for your goodness, your mercies, your loving kindness. We have so abundantly, so exuberantly, and so overwhelmingly we have enjoyed and are enjoying until this very moment.
with our hearts open towards you, overflowing with thanksgiving for what you are doing through us, unworthy servants. Oh God, we feel so humbled in your presence. Thank you, Lord, for this book, Prayer Every Day, released today in Kannada. Father God, let your hand be upon this. Put your seal upon this book. Wherever it goes, let it light up a fire and a spirit of prayer leading to an unprecedented revival. We give you all glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever. Amen. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear.